मदीना जाने वाला है। खुदा से भीख लेकर हम मदीना जाने वाला है। दरे दौलत हबीबुल्लाह से आखिर कुछ भी लेना है। दरे दौलत हबीबुल्लाह से आखिर कुछ भी लेना है। खुदा से भीख लेकर हम मदीना जाने वाला है। शर्मज़ाते खुदा हमको बुलाकर खाली फेरना है। शर्मज़ाते खुदा हमको बुलाकर खाली फेरना है। दरे पाके नबी से हम जो है अरमां वो लेना है। दरे पाके नबी से हम जो है अरमां वो लेना है। खुदावंदा सदामद हमारी दर पे पहुँचा दे। खुदावंदा सदामद हमारी दर पे पहुँचा दे के काफिला गुनहगारा बहुत दूरी से आता है। के काफिला गुनहगारा बहुत दूरी से आता है। मकाम अरफात वफ़-ए-हरम गुलामी का नमूना है। मकाम अरफात वफ़-ए-हरम गुलामी का नमूना है। कि आखिर मंज़िल मक़सूद हमारा तौबा जाना है। कि आखिर मंज़िल मक़सूद हमारा तौबा जाना है। कलंदर भीख लेना है खुदा से मांग कर ले ले। कलंदर भीख लेना है खुदा से मांग कर ले ले। दरे दौलत मदीना में तुम्हारा दाद बाकी है। दरे दौलत मदीना में तुम्हारा दाद बाकी है। खुदा से भीख लेकर हम मदीना जाने वाला है। दरे दौलत हबीबुल्लाह से आखिर कुछ भी लेना है। खुदा से भीख लेकर हम मदीना जाने वाला है। खुदा से भीख लेकर हम मदीना जाने वाला
भाई मुझसे पूछे जो या साहिब अल जमाल पे उठा मुझसे कुछ या साहिब अल जमाल इधर या सैयद अल बशर जी उठा कोड़ा नहीं जी या साहिब अल जमाल या सैयद भाई नात रसूल पाक नात जी मुझसे पूछे नात रसूल पाक अच्छा ठीक है इकबाल भाई मुफ्ती साहब अच्छा अच्छा मुफ्ती साहब और फरमाइश पढ़ाई सी একটু नाते रसूल पाक का नाते रसूल पाक का मिसराए खूब तर नाते रसूल पाक का मिसराए खूब तर या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर दीदार मुस्तफ़ा को ये दिल बेकरार था दीदार मुस्तफ़ा को ये दिल बेकरार था और वो आ रहा है दिन का हमें इंतजार था वो आ रहा है दिन का हमें इंतजार था उम्मत बरोज़े उम्मत बरोज़ हश्र कहे जिए झूम कर या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर सरकार के चेहरे पे जब उनकी नजर पड़ी सरकार के चेहरे पे जब उनकी नजर पड़ी हजरत उमर के हाथ से तलवार गिर गई हजरत उमर के हाथ से तलवार गिर गई रूए नबी को देख के बोले यही उमर या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर या साहिबल जमाल व सय्यदल बशर दीदार जब तलक न हुआ था हुजूर का दीदार जब तलक न हुआ था हुजूर का फूलों के अपने हुस्न मुजस्सम पे नाज था फूलों के अपने हुस्न मुजस्सम पे नाज था कहते हैं अब ये फूल भी आका को देख कर या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर दोनों जहान का तो हसीन इंतखाब है दोनों जहान का तो हसीन इंतखाब है कैसे मिली जवाब के तुला जवाब है कैसे मिली जवाब के तुला जवाब है दोनों जहान का तो हसीन इंतखाब है कैसे मिली जवाब के तुला जवाब
بعد از خدا بعد از خدا بزرگ توی قصه مختصر یا صاحب الجمال و یا سید البشر یا صاحب الجمال و یا سید البشر یا صاحب الجمال و یا سید البشر یا صاحب الجمال و یا سید البشر. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من تزكاها وقد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. صدق الله العظيم. صلى الله على سيدنا وعلى آله وأصحابه وسلم. صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. حضرت حاضرین کرام برادران طریقت، নাত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুনছি আমরা, ইয়া সাহিবাল জামাল ওয়া ইয়া সাইয়্যিদাল বাশার। নাত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুনিয়ে এক কথা মনে হইল, হযরত সাহাবুল্লাহ রাহমাতুল্লাহ আলাইহি ফরমাইছিলা, এক সময় ট্রেনের সফরও 10-11 জন ওলামায়ে কেরাম বুজুর্গান সহ সফর যাত্রাত ফার্স্ট ক্লাস কম্পার্টমেন্টও বাত। উল্লেখযোগ্যের মধ্যে মাহফুলের সাহ জমিদারও বড় আলিম বুজুর্গ তাই না আসলা। তো চলন্ত ট্রেন খালা টি শার্ট ভিন্ন, খালা প্যান্ট ভিন্ন, দুই নজওয়ান আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে পড়তে 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 তান্তানোর সামনে উপস্থিত হয়েছে। না শোনার পরে হযরত সাহাবুল্লাহ ফরমায় যে আমি আমার পকেট থাকিয়া একটা কি এক নোট, তখন 2 টাকা হইলে 1 মাসের গড়ের ভাড়া হয়েছিল, একটা কি এক নোট আমিও চিন্তাতে দিলাম। দেখা দেখি স্বর্ণগর্মে যে 11 জন আসলা প্রত্যেকেও 1 টাকা 8 আনা করে তারা আত বকশিস দিল। পরবর্তী স্টেশনও তারা নামিয়া গেল গিয়া
তো মাহফুলর সাহেবে জিকাইলা সাফ হইলারে যে ভাই সাহেব মনে হয় আমরা একটু ভুল ভরি নিছি দেখেন ওই দুই ছেলে হিন্দু এরার গলাত ফৈথা বান্ধা দেখছো ওদের দেখছি আমি এরারে হিন্দু জানিয়েও বকশিস দিছি কেন বলতে অমুসলমানের জমানো যে আমার নবীর তারিফ শুনছি এটা আমার কাছে আরো ভালো লাগছে আল্লাহ নবীর তারিফ এটা মুমিনের দিলের মাঝে এক সুকুন পয়দা করে দেয় আল্লাহ আমরা হব্বে রসুল থাকবার তৌফিক দান করি গতকালকে মহাদিস সাহেব ফরমাইছেন যে সাফুল্লার আমরা রে বহুবিধ লানাহদিয়ান্নাহুম সুবুলানা এই বহুমুখী দিশারি আসলা তাই এর মধ্যে আমরা হব্বে রসুলের যে জাগরণ বা যে দরিয়াত আমরা অবগাহন করার প্রচেষ্টাটা ভরিয়া গেছো যদি এইটুকুরে আমরা দরিয়া রাখতাম পারি ইনশাল্লাহ এটা আমরা লাগি বাইছে না যাতে হসিল হয়েছে আমরা এ কথা খেয়াল রাখতাম যে আমরা হযরত সাফিউল্লাহ রহমতুল্লাহ আলাইহির মতো পীর ও মুর্শিদ আমরা পাইছি যাই না আমরা জীবনে শতবার হাজারবার আমরা বিভিন্ন নসিহত করছি আমরা সব একমনে হইতাম আমরা সবর মাঝে একটা পরিচয় থাকত অন্যান্য ফিরসাওয়ার কাছে গেলে টুপিত পরিচয় পাইতে পাঞ্জাবিত পরিচয় পাইতে মক্কা শরীফ সব মানুষের সাদা কাপড় পিন্ধিতরা কোনো কোনো ফিরসাওয়ার মধ্যে হলুদ কাপড় পিন্ধিতরা যেখানে কেনে দুইটা ফিরসাওয়ার সুন্নত আল্লাহর সুন্নত আল্লাহ নবীর সুন্নত ইয়া ফিরসাওয়ার সুন্নত ইলা মানুষ আছে আমরা সবে বেশি গুরুত্ব দিতা মনের সুন্নতর ভাই আর ফরমাইতা যে পয়লে আপনি দিলকে এক আয়না বানানা দিল যদি কোনো মানুষে সুন্দর করিলে তাইলে ই মানুষের আল্লাহর মহব্বত পাইতে হইলে কোনো বিশেষ পোশাকের দরকার নাই যে কোনো মানুষের মাঝে আল্লাহ তার মহব্বত ডালতে পারে আমি মুখতাসর এক সূরার শুরুতে আয়াত শরীফ তিলাওয়াত করছি এটা কোরআন শরীফের সবচেয়ে লম্বা কসম আল্লাহ কসম হওয়ার জরুরত নাই আল্লাহ কসম দিয়ে বিশ্বাস দেওয়ার থাকি পাক ওকে সুবহানাল্লাহ আল্লাহ নবীও কসম দেওয়ার দরকার নাই আমি সাদিকুল আমিন নাকি দেখা হি জগত হি সময়ে আরবর জমিনও বড় বড় পণ্ডিত কবি সাহিত্যিক দার্শনিক সর্দার সকল আসলা কিন্তু বিশ্বস্ততার ক্ষেত্রে আল্লাহ তার হাবিবরে সবথেকে শীর্ষস্থানীয় বানাইছেন সুবহানাল্লাহ কিন্তু আল্লাহ নবীও কসম হইয়া উম্মতরে সাবধান করছেন আল্লাহ কোরআন শরীফে কসম পাইছে বহু কসম পাইছে ফয়লাকুল কসম পাইছেন ফালা ওয়া রাব্বিকা লা ইউমিনুনা হাত্তা ইউহাক্কিমুকা ফীমা শাজারা বাইনাহুম এবং অত্যন্ত সুন্দর কসম ফালা ওয়া রাব্বিক নবী আপনার রবের কসম বুঝা যায় আল্লাহর একজনে কইছিরা যে তোমার রবের কসম এটা আমাদের একটা লজ্জত আছে না মজা আছে ফালা ওয়া রাব্বিক আর কোরআন শরীফের শেষ কসম হইল যে ওয়াল আসর সময়ের কসম জামানার কসম এক কসম কোরআন শরীফে কোনো জায়গায় দুই কসম আছে চার কসম আছে ওয়াত্তিনি ওয়াজ্জাইতুন ওয়াতুরি সিনিনা ওয়া হাযাল বালাদিল আমিন চার কসম দুই কসম ওয়াদ-দুহা ওয়াল লাইলি ইযা সাজা এগুলো কি প্রভাত বা রোশনির কসম আর আন্দিরার কসম ওয়াদ-দুহা আর ইমাম ফখরুদ্দিন রাজি রহমতুল্লাহ এক তফসির হইল যে ওয়াদ-দুহা বা মায়না হইল হাবিব আপনার রোশন ছেড়ার কসম ওয়াল লাইলি ইযা সাজা আপনার খালাসিয়া জুলফির কসম তো দুই কসম তিন কসম আছে চার কসম আছে আর এই জায়গাত এই সুরাত ওয়াশ-শামসি ওয়াদ-দুহাহা ওয়াল কমারি ইযা তালাহা ওয়ান নাহারি ইযা জাল্লাহা ওয়াল লাইলি ইযা ইয়াগশাহা সাত কসমে 11 কসম হয়েছে কোরআন শরীফ সবচেয়ে লম্বা কসম বেশি কসম
এটার পরে আল্লাহ কিতা কইছে কসম করি যে জিনিস কইছেন এটা আমরা অধিক সতর্ক করবার লাগিয়ে আমরা চূড়ান্তভাবে আল্লাহ নির্দেশনা জারি করছেন, চূড়ান্তভাবে আল্লাহ সাবধান সতর্ক করে দিয়েছে। আমরা পীর বুজুর্গের কান্দাত খেনে যাইতাম, যাই খেনে সহবতের দরকার খেনে আমি আরো দিন আলোচনা করছি, এবং সহবতে মানুষের কিতা করে এটা সম্পর্কে আমরা আলোচনা করছি। আর একটা শেরও পড়েছিলাম, এই শেরটা বড় মর্মস্পর্শী এবং এটা বড় মশহুর শের, যে মৌলভী হরগিজ না শুদ মৌলায় রুম তা গুলামে শমসে তিবরিজি না শুদ। এটা আল্লামা ইকবাল রহমতুল্লাহ আলাইহি লেখা শের, যে শমসে তিবরিজির যদি সহবত বা গুলামি না এখতিয়ার করতা তাহলে জালালউদ্দিন রুমি রহমতুল্লাহ আলাইহি মৌলভীও আসলাম মৌলায় রুম হইতাম আসুদ। এক বুজুর্গর সহবতে আল্লাহ তাহলে এলমে মারিফত দান করে দিস। এর লাগে আমরা যাই খেনে আমরা মুরিদ হই। মুরিদর সংজ্ঞায়ও বরফির দস্তগীর রহমতুল্লাহ আলাইহি ফরমাইছেন যে আল ইরাদা আম্মাল ইরাদা তুফাত্তারকু মা আলাইহিল আদা। আপনি মুরিদ কোন সময় হইতে হবে? যখন আপনি আপনার মাঝে সব ত্রুটি বিচ্যুতি আল্লাহর অপছন্দর জিনিস যখন আপনি ওয়াকিবাল হইতে পারবা যে আমার এই ফতে আল্লাহ খুশ নাই, আমার মাঝে বদ অভ্যাস বদ খাসলত আছে, ওগুলারে তরক করার যখন সিদ্ধান্ত নিবাগে তখন আপনি মুরিদ হইতে পারবা। আমরা যারা সিলসিলার মুক্ত, আমরা পীর ও মুর্শিদে আমরা বদ আচরণ বদ খাসলত দূর করবার লাগিয়া যথেষ্ট পরিমাণ নসিহত করছি না আমরা, কিন্তু আমরা অনেক বদলিছি, অনেক বদলিতাম পারছি না। এলে বড় সাহেব দোয়া করুন এবং খতমে কাজিরান শরীফ খুব খুব জোর দিয়ে আল্লাহর কাছে কই যে আল্লাহুম্মা ইয়া মুফাত্তিহাল আবওয়াব, আল্লাহ বদ্ধ দুয়ার খুলে দাও, বদ্ধ দুয়ার খুলে দাও। আমরা হেদায়েত হইতাম পারি না কেন আমরা দুয়ারটা বন্ধ রাখি দিই আমরা। আর এই দোয়াটা বড় দরকারি যে আল্লাহুম্মা ইয়া মুফাত্তিহাল আবওয়াব। কেউ হয়তো আল্লাহ আমার সম্পদের দ্বার খুলি দাও, খাজানার দ্বার খুলি দাও। প্রকৃত অর্থে হইল যে আল্লাহ আমার সঠিক সমুজের দ্বারটা খুলিয়া দাও। সেখানে ওদের সমুজ হইল গিয়ে বড় ইলিম। ইলিম ছাড়া ইনসানিয়তর কামিয়াবি হয় না। যে ইলিম হাসিল করতে পারছে না, এখন কইতে পারেন যে আমার তো ডিগ্রি নাই, আমি মেট্রিকও পাস করছি না, এটা ওই লোক দুনিয়াবি সার্টিফিকেট। ইলিম ওই লোক গিয়া আল্লাহর সিনা, আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সিনা। আর এটা আমরা প্রত্যেকের আছে, ওয়াজ নসিহত শুনতেছি। এর লাগে আল্লাহ ফরমাইছেন যে কিছু সংখ্যক মানুষ পশু, উলাইকা কাল আনাম বালহুম আদাল। এই বালহুম আদালের তফসিরটা হইল কোয়া আল্লাহ পশু বোঝা শেষ করছে না, কই আরো নিকৃষ্ট। এর কারণ হইল যে পশু যারা আছে এরা আল্লাহর দেওয়া ইলমর বাগাওয়াত করে না, আল্লাহর দেওয়া ইলমর খিলাফ করে না। ফারবানি আপনি গাদারে সারা গাওয়ালায় বেরিয়ে করে গুঁড়া বানাইতে পারবা না, খাসলতো গুঁড়া বানাইতে পারবা না, রং রূপে গুঁড়া বানাইতে পারবা না, একটা গরুর বাচ্চার খানি সারা গাওয়ালায় মিলিয়া বদলাইতে পারবা না। এটা কারণ সে রব্বুনাল্লাযী আ'তা কুল্লা শাইইন খালকাহু সুম্মা হাদা। আল্লাহ এখন আমি এরা দুনিয়া দিবার সময়, সৃষ্টির সময় তারা প্রয়োজনীয় ইলম দান করি, তারা দুনিয়া পয়দা হচ্ছে। মুরগির বাচ্চা, গরুর বাচ্চা কোনো স্কুলও পড়া লাগে না। সে তার অসুখ হইলে কোন গাছ খাইত, কোন জন্তু দেখলে তার দুশ্মন ভাবিত, কোন জন্তু দেখলে তার দুষ্ট ভাবিত, এই ইলিম তার মাঝে আসেনি না, আসে না। কিন্তু মানুষের ইলিমরে গলত ইলিম গ্রহণ করতে পারে, কোনো জন্তু গলত ইলিম গ্রহণ করতে পারে না। অন্য তফসির হইল গিয়া যে আল্লাহর সৃষ্টি সর্বময় আল্লাহর ওয়াহদানিয়ত বা আল্লাহর গুলামির নিসবত রইয়া গেছে।
এক জীবজন্তু সেদিন আমি কইছি যে এক পাগল উটোর সামনে আল্লাহ নবীরে নেওয়া হয়েছে বা আল্লাহ নবী তসিব দিচ্ছেন। সাহাবায়ে কেরাম বাধা দিয়েছেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, এই উটোলা পাগল হয়েছে যে মানুষরে খামড়াইলে। রাসূলুল্লাহ বলেন, তুমি আমার আটকাইও না, আমার যাইতে দেও। যখন আল্লাহ নবীর সামনে গেছেন উঠে, এই পাগল উঠে মাথার ঝুঁকাইয়া আল্লাহ নবীর সামনে এনে থই দিচ্ছে। হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি তারে হাত মোবারক বুলাইছে আর ফরমাইছে যে এই উঠোরও বালা করে জানা আছে যে আমি আল্লাহর রাসূল। আফসোস, দুষ্ট মানুষ এবং দুষ্ট জিন ব্যতীত কুল কায়নাতুর জানা আছে যে আমি আল্লাহকে। হায়াতুন নবীর এক দলিল আমরা হাদিস জানি, হযরত আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু হাদিস রওয়ায়াত যে ইন্নাল্লাহ হাররামা আলাল আরদি আন তাকুলা আজসাদাল আমবিয়া ফাইন্না নবিয়াল্লাহি হাইয়ুন ইউরযাক। জমিন লাগে আল্লাহ মাটিরে হারাম করে দিয়েছেন নবী হলোর জিসিম খাওয়ার থাকে। এটা একটা ব্যাখ্যা লেখছো যে রসুলের পাক শুনে কবর শরীফও মাটিয়ে টানলে খায় না খেয়ে নেয় বলতে মাটিও তার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত। ফুল কায়নাতুর নবী তাই না আসলা না। এক আরব বেদুইন গুড়া সোয়ারইয়া এক জন্তু শিকার করে নিত। এটা আরবিতে এটার দম হয়, দম। উর্দুতে কয় খুহ, আরবিতে কয় দব, উর্দুতে কয় খুহ। এটা সম্ভবত কুমিরের ছোটো বাচ্চার থেকে একটু ছোটো, আরবিটা বড়। তখন এটা খুব খাওয়ার প্রচলন আছে। শিকার করিয়া মরা অবস্থায় রসিদি বান্ধিয়া লইয়া বুড়া সোয়ারইয়া এক বদ্ধু যাইত্রা। এক মহফিল আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তশরিফ রাখছেন, নিকটে অতিক্রম করি গিয়া কিছু দূর গিয়া জিজ্ঞাসা যে এইখানে যে মানুষ উপস্থিতি নখে। তখন সঙ্গী একজনে কইছেন যে এই নবী। তো খুব তকব্বুরের সাথে ফিরত আইছে। আর এক গুড়ার উপরে তাকিয়া ও মৃত পানি একটা আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে ইটা মারি ফেলাইছে। ফালাইয়া কইছে যে এ যদি সাক্ষী দেয় আপনি নবী, তাহলে হয়তো আমি গ্রহণ করতাম পারি। তার দিল একটা ইতমেনান আইছে যে মরা মানুষও মাতিতে পারে না, তাইলে মরা জন্তুই মাতিব। তো আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামে ও জন্তুর দিকে চাইছে। আল্লাহ নবী ফরমাইছেন, ইয়া দব, ইয়া দব, হে খুহ। আল্লাহ নবী যখন ডাকিছেন তখন চোখ খুলি নিস। সাইড ট্যাঙ্গি জন্তু দুই ট্যাঙ্গের উপরে সিনারে টানাইয়া কয়, লাব্বাইক ও সাদাইক, আমি হাজির, আমার সৌভাগ্য। এবং এমন এক শব্দ দিয়ে আল্লাহ নবীর সম্বোধন করছে যে হে কিয়ামত দিবসের সৌন্দর্যতা দানকারী। আল্লাহ নবী ফরমায়েন যে তোমার মাবুদ হে, আমার মাবুদ তিনি যিনি আরশে যার আসন, জমিনও যান রাজত্ব, সাগরও যান পথ। এইভাবে এক বক্তব্য। আল্লাহ নবী জিজ্ঞাসা যে মান আনা, আমি খে। এই জন্তি আরবিতে খর, সমস্যরে খর। আনতা রাসূলুল্লাহ, আনতা রাসূলু রাব্বিল আলামিন ওয়া খাতামুন নাবিয়্যিন। সুবহানাল্লাহ। আজকুর কাদিয়ানী নবীর উম্মত নাই, এই জন্তি খর আনতা রাসূলু রাব্বিল আলামিন ওয়া খাতামুন নাবিয়্যিন। আপনি জগতর প্রতিপালকর রসুল এবং আপনি শেষ নবী। সাথে সাথে বদ্ধ হয় যে আমি এক কলমা না পড়িয়ে পারিয়ার না, আমার কলমা দান করুক, আমি সাক্ষী দিয়ে আপনি আল্লাহ রসুল। আল্লাহ নবী পুনরায় এই দবরে হইন যে তুমি পূর্ববত হয়ে যাও, আবার জায়গায় যাবে, তখন আবার এই দম মারা যায়। সেখানে বলতে আল্লাহ নবী যখন পাথরের নিকট দিত সেই দিতেন, তখন পাথর থেকে আওয়াজ হইতো, আসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ। গুলমলতা বৃক্ষ। আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু ফরমায়েন যে আমি যখন ছোট আল্লাহ নবীর সাথে চলতাম, তখন আল্লাহ নবীর এই সমস্ত সালামের আওয়াজ আমার কানে হইত। তবুকর যুদ্ধ থেকে আল্লাহ নবী ফিরত আইতরা এক জায়গাতে আরাম ফরমাইছে। দূরবর্তী একটা বড় গাছ, বিশাল গাছ, মাটি চিনি আল্লাহ হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের
ছেড়ে আমার উপরে স্থির। কিছুক্ষণ পরে আবার মাটি সিঁড়ি 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 জায়গাতে উপস্থিত। আল্লাহ হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন আরাম থেকে উঠিছেন, তো সাহাবায়ে কেরাম বিশেষ করে সাইয়েদনা হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু ফরমান, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ও গাছে ও কাণ্ড করছে, ও গাছে ও ঘটনা ঘটাইছে। হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গাছের দিকে নজর ফরমাইলা, কইলা যে গাছ আমার থেকে দূরে থাকার কারণে আমার ভালোভাবে দেখতে পারছিল না। আল্লাহর কাছে আবদার করছে যে আল্লাহ আমারে তুমি অনুমতি দাও। আল্লাহ অনুমতি দিয়েছিল, সে আইয়া আমার দিদার নসিব পরিপূর্ণ কেন বলতে নবী কুল কায়নাতুল নবী, কুল কায়নাতুল নবী। আর শরীয়ত হইল কি জিন্নাত ইনসানের উপরে, ও বেশ কম। শরীয়ত হইল গিয়ে জিন্নাত ইনসানের উপরে। কেন বলতে ওমা খালাকতুল জিন্না ওয়াল ইনসা ইল্লা লিয়াবুদুন। আখিরাত অন্য জীবজন্তুর লাগি না। যে বড় গরুয়ে ছোট গরুরে মারছে, যে জীবজন্তু অন্য জীবজন্তুর উপরে জুলুম করছে, এক রেওয়ায়ত আছে এর বিচার হইব। এই জুলমর প্রতিকার, জুলমর বদলা নেওয়া হইব, এরপরে আবার মাটি বানানো হইব। তখন কাফির হলে কইব, ইয়াকুলুল কাফিরু ইয়া লাইতানি কুনতু তুরাবা। আফসোস যদি আমরাও মাটি যেতাম। মাটি হওয়ার কোনো সুযোগ নাই, বাগারের কোনো সুযোগ নাই। আইনাল মাফার, ওই বাক্যে দিতে আল্লাহ ফরমান, ইয়া মা'শারাল জিন্নি ওয়াল ইনস ইন ইসতাতা'তুম আন তানফুযু মিন আকতারিস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ। যাও, রকেট লিয়ে যাও, রকেট লিয়ে যাও গিয়া বাগো, ফানফুযু, বাগিয়া দেখাও। লা তানফুযুনা ইল্লা বিসুলতান ফাবিআইয়ি আলা'i রাব্বিকুমা তুকাযিবান। সুতরাং মানুষ এবং জিন্নাত আল্লাহর সমীপে হাজির হইতে হইব। এই মানুষই আমরা আইছি, এবার আল্লাহ শুকুর আদায় করিব, আলহামদুলিল্লাহ। কি দায়িত্ব লই আইস, ওটার নাম হইল ইলম, ওটার নাম ইলম। আল্লাহ বলছেন বালহুম আদাল, পশুর থেকে আরো নিকৃষ্ট। এটারও একটা মিসাল আমি দিলাম যে এই যে মরার দব, তারও জানা আছে যে আনতা রাসূলু রাব্বিল আলামিন ওয়া খাতামান নাবিয়্যিন। তাইলে পশু বালা না শতকোটি মানুষ যারা করে আল্লাহ নাই তারা বালা? আরেকটা উদাহরণ দেই। দুই কুকুরে যখন খুব কঠিন মারামারি করে, এক কুকুর যখন তার লেন্স ফাইট করিয়া সারেন্ডার করিলাই, অন্য কুকুর হলে মারা বাদ দিলেন তারে। এটা ঘটনা সচরাচর আমরা দেখি না। এটা পশুর একটা নিকৃষ্টতম আচরণের বহির্প্রকাশ। বেহুদেও তারা মাইর করবো এবং একেবারে একে অন্যরে রক্তাক্ত করিব। কিন্তু তারার একটা নীতি আছে যে এইটুকু পর্যন্ত একজন মানুষ নরম হয়ে গেলে তারে আর মারা। তো মানুষের মাঝে যে জালিম হয়ে গেছে, তার অবস্থা দেখো। সিলেট দুইটা ঘটনা। একটা হলো রাজনরে হত্যা করা হয়েছে, 8 ঘন্টা ফিটিয়ে মারা হয়েছে। কত ঘন্টা? 8 ঘন্টা। আর একটা ছেলেরে মারা হয়েছে রায়হান, হ্যাঁ, ওই 3.5 ঘন্টা 4 ঘন্টা। তাহলে এখন ফোকাস হয় যে হি পশুটা বালানি না ও মানুষগুলা বালা। আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত ফরমাইছেন বালহুম আদাল। এই সমস্ত জন্তুর থেকেও কোনো কোনো মানুষ আরো জঘন্য। খেনে বলতে এরা বেইলমা, এরা বেইলমা। ইলম ব্যতীত আল্লাহ ইনসানিয়তের মর্যাদা দান করছেন ইলিম দ্বারা। ইনসানিয়তের মেয়েরা গেছে ইলিম দিয়ে, হোক সুবহানাল্লাহ। কিলা আদম আলাইহিস সালাম যখন আল্লাহ বানাইছো, তুলহু 60 জিরান, আদম আলাইহিস সালাম 60 হাত বা 60 গজ লম্বা আসলা। সুবহানাল্লাহ। আদম আলাইহিস সালাম এই হাদিস শরীফের ব্যাখ্যাত মতানৈক্য আছে যে আদমর হাতে 60 জেরা আসলা, না রাসূলুল্লাহর হাতে 60 জেরা আসলা। এটা নিয়ে ইখতিলাফ আছে। খালাকাল্লাহু আদম আলা সূরাতিহি তুলহু 60 জিরান, হাদিস শরীফ। জিরা হইছে বগল পর্যন্ত, নাকি দেখ মত দিছ
বগল পর্যন্ত, তাই 130 ফুট, কেউ বলছেন 120 ফুট লম্বা। আদম আলাইহিস সালামের শরীরের দেহর বড়ত্ব দিয়া আল্লাহ ফিরিস্তা বলে সিজদা তালাই নাই মাধবা আপনার যে ফিরিস্তা বলে আদম আলাইহিস সালামকে সিজদা করছেন, তাজিমি সৈদ্য অন্য নবীর সময় আসেন, বহু জিনিস অন্যান্য নবীর সময় আসেন, আমরা সময় নাই কেন বলতে এই উম্মতরে আল্লাহ সারা জমাই একবারে মালামাল করে দিলে। আমি গতদিন কইছি যে যাকাত এই উম্মতর প্রথম বৈশিষ্ট্য যে উম্মতে মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যারা দুনিয়া যাকাত দিলে গরিবে যাকাত খাইতে পারে। অন্য নবীর আমল যাকাতের এই বিধান আসিল না, যার সোনার উফা পশুর যে যাকাত আইতো উসর আইতো এটা নিয়ে পাহাড়ের চূড়াত নিয়ে রাখি দিত, আসমান থেকে আগুন নিয়ে জ্বালাই দিত, যার মাল জ্বলি দিত বুঝাইত তার যাকাত কবুল হইস, আর যার মাল জ্বলত না বোঝা যাইত তার যাকাত কবুল হইস। আচ্ছা, এখন কিন্তু সময়টা হইল বসা হজরত বসা তসিবান বা আমরা জিক্র শরীর হইতাম, তো একটু ক্লান্ত বা একটু পরে তসিবান লাগে আমি একটু আলোচনা আমরা করি। আর কিন্তু আমার আগে খবর দেন যান সব বাড়াই গেলে আমি শেষ করি। দুরূদ পড়ুকা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি কুলওয়া শহীদ খান সাহেব বাড়াই কো আমার এক কুজাইত্রা প্রিন্সিপাল সাহেব উপরন্ত অসুস্থ, আর আগামীকাল খুব প্রোগ্রামটা হইল গিয়া যে সবে হুকুম করছেন যে 12 তারিখ যত সংগঠন আছে বিশেষ করে আল ইসলাম সহ যত দায়িত্বশীল হল মসলকের বিভিন্ন পর্যায়ে আছেন সারারা ডাকো, লম্বা সময় প্রশিক্ষণ তরবিয়তের আরে দিতে হইবে, তাহলে কালকে এইটা একটা আলাদা কোর্স। তো উপরন্ত শরীরটা একটু খারাপ করে দিচ্ছে, আল্লাহ তৌফিক দিয়ে। তো অন্য নবীগুলোর সময় যেটা আসছিল, আমরা অন্য নবীগুলোর সময় নামাজ আসছিল, কোকা নামাজ আসছিল। মুসা আলাইহিস সালামের উম্মতের লাগে 2 ওয়াক্ত নামাজ আসছিল, ফজর আর আসর, ফজর আর এবং রাকাতাই 2 রাকাত করে আসছিল। সবচেয়ে জানার বিষয় ওই লোকে যে কোনো কেরাত আসিল না, তসবিহ আসিল, জিকির আসিল, কথা বুঝুক, তসবিহ আসিল, জিকির আসিল, কিরাত আসিল না। এর কারণ হইল গিয়া আসমানি কিতাবের মাঝে তৌরাত, ইঞ্জিল, জবুর বা আরও যেগুলো সহিফা আসিল নবী ব্যতীত কারোর মুখস্থ আসিল না, কোনো ইমামর মুখস্থ আসিল না, কেরাতের কোনো প্রচলন আসিল। ইও প্রথম উম্মত যারা 30 পারা কোরআন শরীফ সিনার ভিতরে হেফাজত করার ক্ষমতা আল্লাহুম্মা জাআলহুম উম্মতি। মুসা আলাইহিস সালামের দোয়া করেছিল, আল্লাহ বলেন না তিলকা উম্মাতু আহমদ, এরা তোমার লাগে না, আমার আহমদ নবী লাগে উম্মত বানাইয়া রাখছে। কোরআন শরীফ আল্লাহ ফরমাইতা ওয়াজতাবাকুম, এই উম্মত যে কেউ হইতে পারছে না, আমি যার কিসমত আছি সেই উম্মত হইছে। সুতরাং আমরা বড় সৌভাগ্যবান, আমরা নিজেরে আমরা দুর্ভাগা বানাই দিছি। ই নবীর উম্মতুর লাগি নামাজ কেরাত আল্লাহ না, খালি কেরাত না, ই নমাজে আল্লাহর হাবিবুর উম্মতুর লাগি আল্লাহ মেরাজ বানিয়ে দিয়েছিল। ই নমাজের ভিতরে যে হোক আমরা কত জিনিস পাইছি, সানা পাইছি, কেরাত পাইছি, তসবিহ পাইছি, তাকবীর পাইছি, শাহাদা পাইছি, দুরূদ শরীফ পাইছি, ইস্তিগফার পাইছি। সুবহানাল্লাহ। এক নমাজের ভিতরে যাবতীয় ইবাদত আল্লাহ অন্তর্ভুক্ত করে দিলে, অন্য নবীর আমল এটা আছে না। আমরা আখিরি নবীর উম্মত, শেষ উম্মত, আর আমরা এই দুনিয়াত আওয়ার পিছনে কারণ না জানার কারণেও মানুষ পশুর থেকে আরো নিকৃষ্ট হয়। এই ইলিমটা কোন ইলিম বলতে যারা আল্লাহরে মানে না। এই পৃথিবীতে 800 কোটি 900 কোটি মানুষ আছেন, মাত্র 600 কোটি মুসলমান, মাত্র 600 কোটি মুসলমান, বাকি 650 কোটি মানুষ হয় 3 খুদায় বিশ্বাসী, আর নইলে 33 কোটি দেবতায় বিশ্বাসী, আর নইলে সূর্য পূজায় বিশ্বাসী, আর নইলে আগুন পূজায় বিশ্বাসী,
আর না হয় নাস্তিক। হ্যাঁ, এইভাবে বাকি সব মানুষ আল্লাহর নাম নিয়ে বয়া, কিন্তু আল্লাহর সৃষ্টিতে একটা পিপিলিকা নাই যেটা আল্লাহর রব হিসাবে নাম আনতে আসে। এই জন্য অধিক সংখ্যক মানুষ পশুর চেয়ে আরো নিকৃষ্ট। প্রত্যেক বাগানের সৌন্দর্য হইল কি তার ফুল, তার ফুল। কিছু চাইছেন আপনার শরীর খারাপ নাকি? তা দেখি না, দুনিয়ার সৌন্দর্যই লাগে মানুষ এর লাগিয়া মানবিক আচরণ। হাদিস শরীফ যেটুকু জানা গেছে, জানা যায় তৌফিক অনুযায়ী, ভালো মানুষ আমরা ভালো মানুষ হইতামই না মন্দ মানুষ হইতাম? উত্তম আর অদম, আমরা উত্তম হইতামই না অদম হইতাম? অসংখ্য হাদিসে মুবারাকা খায়রুকুম আহসানুকুম খিয়ারুকুম, হাদিসের ইবারত তোমাদের মধ্যে ভালো সুন্দর। বুখারী শরীফে এক হাদিস যেটা ইবাদতের সংযুক্ত করি আল্লাহ বালাইয়ের পরিচয় দিয়েছেন, খায়রুকুম মান তাআল্লামাল কুরআন ওয়া আল্লামা, তোমাদের মধ্যে উত্তম সেই মানুষ সেই যে কুরআন শিখে এবং শিক্ষা দেন। ইবাদত দিয়ে সৌন্দর্য ও এক হাদিস শরীফ আমরা পাইলাম। এর বাইরে যত সৌন্দর্য, যত বালাই ভালো মানুষই আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করছেন, এর ৯৯ ভাগ বা ৯০ ভাগ শুধু মানুষের খাসলত বা আচরণ দিয়ে আল্লাহ নবী বালাই ঘোষণা করেছে। খায়রুন নাস মান ইয়ানফাউন নাস, মানুষের মধ্যে সেই ভালো মানুষ যে মানুষের জন্য ভালো কামনা করে, যে মানুষের নফা দেয়, উপকার করে। খায়রুকুম খায়রুকুম লি আহলি ওয়া আনা খায়রুম মিন আহলি, তোমাদের মধ্যে আনা খায়রুকুম মিন আহলি, আল্লাহ নবীর হাদিস হইল কি তোমাদের মধ্যে সেই ভালো যে তার পরিবারের কাছে ভালো, আর আমি মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ আমার পরিবারের কাছে ভালো। সুবহানাল্লাহ। তাইলে এই খায়রিয়ত এটা কোন জিনিসের উপরে বলতে? আখলাকের উপরে। মানুষ দুই জায়গার দায়বদ্ধ, একটা হইল হকুল্লাহ, একটা হকুল ইবাদ। আল্লাহর হক, বন্দার হক। যদি আমরা কোরআন শরীফ থেকে শিক্ষা নেই তাহলে দেখো আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতে ফরমাইছেন, ওয়া কাদা রাব্বুকা আল্লা তা'বুদু ইল্লা ইয়্যাহ, আল্লাহ তার বান্দাদের উপরে এক্সপেকটেশন করছেন যে তোমরা উপরে আমার দাবি হইল কি যে তোমরা আমি ব্যতীত আর কারো ইবাদত করবে। আল্লাহ তা'বুদু ইল্লা ইয়্যাহ। মাতুইটা তারা একটু নীরবতা হোক, আর যারা বাড়ি যাইতা যাক গিয়া, যারা বইটা বই যাক, মজলিস সুন্দর করুক। সাল্লাল্লাহু আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি সাল্লাল্লাহু আলা ওয়াবিলওয়ালিদাইনি ইহসানা। আমি আরেকদিন কইছি যে ইহসান এখানে কইলে হুসন থেকে ইহসান, তোমার সাধ্য অনুযায়ী যত বালাই তোমার পক্ষে সম্ভব সর্বোচ্চ বালাইয়ের পরাকাষ্ঠা তোমার মা ফলকে তুমি প্রদর্শন করো। ইম্মা ইয়াবলুগান্না ইনদাকাল কিবারা আহাদুহুমা আও কিলাহুমা ফালা তাকুল লাহুমা উফিন ওয়ালা তানহারহুমা ওয়া কুল লাহুমা কাওলান কারীমা। এই আয়াতে কিতা নির্দেশ করে যে আল্লাহ এই 10-11 আয়াতের মাঝে এক আয়াত শুধু তান হকের উপরে তাই সাব্যস্ত করছে। সুবহানাল্লাহ। বাকি সব আখলাকের উপরে, হকল ইবাদের উপরে। হ্যাঁ, মা বাপ দিয়ে শুরু হয়েছে, মা বাপ দিয়া শুরু হয়েছে।
واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا واخفض لهما جناح الذل من তোমরা বাহুরে তোমরা নমিত করিলিও, অবনমিত করিলিও। রাসূলুল্লাহ ফরমাইছেন যে তোমরা মাঝে একবালা মানুষ যে নমাজত তার খাদরে নরম করে রাখে, সুবহানাল্লাহ। যে নমাজও তার গর্দনরে নরম করে রাখে। নরম অর্থ হইল কি একেবারে নরম কোন অর্থে? কিছু মানুষ আছে পাথরের মতো শক্ত করি উবাইল দাঁড়ো আইয়া কেউ দি সিফা দামাইতে চাই খনি দিয়ে আরো কুচায়, বুঝিলেন যে কত বড় শরারত, দুনিয়ার সব থেকে বড় এক শরারত। কারণ নমাজের ভিতরেও দেখা যায়, মসজিদের ভিতরেও হিংসা তার ভিতরে কাজ করে। নিকৃষ্ট মানুষ। রাসূলুল্লাহ ফরমাইছেন যে তোমাদের মধ্যেও মানুষ উত্তম যে নমাজের মধ্যে তার খাদরে সে নরম করে খাড়া হয়, অর্থাৎ আরো জনের সুবিধা অসুবিধার হে বিবেচনা করে। আর নমাজের সবার অধিকার সমান। এক সাহাবি তার নাম হইল আসওয়াদ হাবশি গুলাম আসলা। অত খালা আসলা যে তার খালার মধ্যেও খালা আর কি, তার খালা হিসাবে অনেকে লড়াইতো, নফরত করতো। একদিন আল্লাহ নবীর দরবারে কইলে, ইয়া রাসূলুল্লাহ, যদি আমি ইমান কবুল করি, ইসলামও দাখিল হই, তাইলে আমি কি পাইব? তা আল্লাহ নবীর হেকমত দেখো কা। আল্লাহ নবী তো ফরমাইতে পারতা যে তুমি জন্নত পাইবাই, তুমি আল্লাহ পাইবাই। আল্লাহ নবী ফরমাই তুমি তাই পাইবাই যেটা আবু বকর উমরে লাভ করছে। হে আসওয়াদ, তুমি যখন নমাজের প্রথম সারিতে খাড়ো হইবাই, তোমার প্রথম সারিতে কি তাড়াই দেওয়ার কোনো ক্ষমতা কারো? এটাই ইসলামের সবচেয়ে বড় সাম্য, এটাই সবচেয়ে বড় আল্লাহ ইনসানিয়তের তালিম দান করছে। আজকের আমার মূল বিষয়টা হইল যে আমার সাকুলে হইতা নানি যে মানুষের লোকের সুলুক বালা রাখিও, মানুষের বালাই করলে আল্লাহ খুশ হয়। আর হাদিসে মুবারাকা আছে যে আল্লাহ মানুষের কইবা যে বান্দা, আমি তোমার কাছে সাহায্য চাইছিলাম, তুমি আমারে মাহরুম করছো। আমি তোমার কাছে খাদ্য চাইছিলাম, তুমি আমারে মাহরুম করছো, বুখা রাখছো। তো বন্দা ফরিয়াদ করবো যে আল্লাহ, আপনি তো সাহায্য থেকেও উর্দে, আপনি তো সামাদ বেনিয়াজ অমুখাপেক্ষী, আপনি খানির থেকে পাক, গুমানির থেকে পাক, হাজত থেকে পাক। আল্লাহ কইবা যে ফুলানা দিন আমার অমুক বন্দায় তোমার কাছে গিয়ে খাদ্য চাইছি, যদি তুমি তারে খাওয়াইলি তাইতে আমি আল্লাহরে খাওয়াইলিছিলাম। দেখো কা বন্দার লগে আল্লাহর নিসবত কতটুকু। এর লাগিয়া আমার সাপ কইলে ফয়লা তলকিন দিতা কইতা নিয়ত বালা রাখিও, মানুষের লগে বালাই করিও। আর পরে কইতা খাস করি মা বাপের লগে বালাই করি, কইতা না নিয়ে কথাটা এখানে হুবু হয়ে 12 তলা কইতা নিয়ত বালা রাখিও, ফরর বালাই দেখলে মন খুশ রাখিও, ফরর দুঃখে দুঃখী হই, মানুষের লগর সুলুকে জীবন উন্নত হয়, এটা কইতা না নিসাব করে বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে কইতা। হাদিস শরীফর বাক্য অনুযায়ী বড় বড় মুহাদ্দিসিন হলরে কইল সার্চ করিয়া খুব একটা আমলের হদিস বার করতে পারত না। ও এক হদিস বুখারী শরীফও আছে যে খায়রুকুম মান তাআল্লামাল কুরআনা ওয়া আল্লামা। আমলের ক্ষেত্রে বাকি যত শ্রেষ্ঠত্ব আল্লাহ নবী ঘোষণা করছে, সমস্ত মানুষের লগর সুলুকর সার্টিফিকেট আল্লাহ হাবিব দান করছে। এর লাগে সাফ কইলে সব সময় কইতা যে মসজিদে বইয়া সারাদিন তসবি মারিয়া আল্লাহর খুশ করতে হইতা নাই, মানুষের লগর সুলুক আগে ঠিক করো, মানুষের লগর ব্যবহার ঠিক করো, কইতা না নি কথা। আমি এগুলো আলোচনা করি আর আমি সময় ক্ষেপণর লাগিও নয়, আমার ভিতরে বহু জ্বালা আছে। আমি ওর জ্বালারটা কি কইয়ার খেনে আমি দেখতে চাই যে আমার বিরাদরণের তরিকত সব এক মনে এক ট্রেনিংয়ে গড়িয়া উঠিছে। আমি দেখতে পাই আর যে আমার বাবার দীর্ঘদিনের পরিশ্রম, যে সৌন্দর্য যেটারে আমরা দরিয়া রাখতাম, আমরা যেমন অন্য মিছিলের লগে মিলিত হই জিয়ার, দেখা দেখি অন্য লগে আমরা ফাল দিয়ার, আমরা ই সিলসিলা ফাল দিবার সিলসিলা নাই, মুতমাইন থাকার সিলসিলা, ই সিলসিলা জাগ্রত হওয়ার সিলসিলা, এটা মিছিল তকবিরও বিশ্বাসী নাই,
মানে স্লোগানও বিশ্বাসী নাই, এরা বাস্তব ক্ষেত্রে আল্লাহরে সন্তুষ্টি করার পথে বিশ্বাসী। কিন্তু আজকে অনেক আপনি মাদ্রাসার কমন রুমও যাকুয়া রেশারেশি, মসজিদের ইমাম মুয়াজ্জিনও যাকুয়া রেশারেশি, কমিটি ইমামও যাকুয়া রেশারেশি। কথা হাসানি না হাসানি? ইয়া বুনাইয়া আন তুসবিহা আও তুমসিয়া লাইসা ফি কলবিকা গিশাল লিআহাদ। হে বেটা আনাস, তুমি বুড়া খিত হোক আর জোয়ান খিত হোক আর সকাল হোক আর বিকাল হোক, তোমার অন্তর যেন খের যদি কোনো বিদ্বেষ না ঢুকাও। ফাফআল ওয়া যালিকা মিন সুন্নতি, যদি বিদ্বেষ মুক্ত অন্তর তুমি বানাইতে পারো, জানিয়ে রাখি আমার সবচেয়ে মহান সুন্নত তুমি কায়েম করে দিয়েছো। ওমান আহিয়া সুন্নতি ফাকাদ আহিয়ানি, যে আমার সুন্নত জিন্দা করছে হে আমার জিন্দা করে দিছে। ওমান আহিয়ানি কানা মাইয়া ফিল জান্নাহ, যে আমার জিন্দা করছে আমার সঙ্গীত জন্নতি বনে গেছে, জন্নতি বনে গেছে। অন্তর সাফ রাখা। আল্লাহ হাবিবুল্লাহ ফরমাইছেন যে মান গাশশানা ফালাইসা মিন্না, অন্য রিওয়ায়াত মান গাশশা ফালাইসা মিন্না, যে দুঃখা দিব এ আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়। মানুষের লোক অর্থ লোক ফলা মা বাপ দিয়ে শুরু হয়েছে। ওয়াকফিদ লাহুমা জানাহা যুল্লি, ও এত একটু ব্যাখ্যা না দিলে আমার শান্তি হয়ে যাবে। মা বাপস আপনি আপনার গর্দন আপনার বাহুরে নামাইতা, এটা আজকাল করে যেটা ফতোয়া চলে কইব সিঁড়ি কই গেছে। আপনি যদি একটু তাজিমল এখন করতে কইব সিঁড়ি কই গেছে। আল্লাহ কইতরা গর্দন জুকাইবার লাগে আর হে কইব সিনা ঠানাইবার লাগে। এটার তফসির হইল গিয়ে ওয়াকফিদ লাহুমা জানাহা যুল্লি, তুমি তোমার বাজুরে ওলা নামাও। এগুলো তফসির হইল গিয়ে যে একটা ফাকিরে যখন শিকার করা হয়, ফাকির তো শক্তি আছে না, তার ডাকনাত শক্তি আছে, ওই যখন গুলি পড়ি যায়, তীর পড়ি যায়, তখন সে মাটিত পড়ে। মাটিত পড়িয়া কিন্তু দিলা বোয়াত থাকে না, হে ডাকনাটারে হোকা ডাকনাটারে, অথবা ফানিত পড়ে গেছে একটা জন্তু, একটা ফাঁকি, সে উঠতে পারে না, তখন দেখবার না যে সে ডাকনা মেলাই দিচ্ছে। এগুলো একটা পয়গাম আছে। পয়গামটা হইল কি যে সে অক্ষম হয়ে গেছে, সে অক্ষম হয়ে গেছে। নেহায়ত ইন্তেহাই দরজার অক্ষমতা যখন সে প্রকাশ করে, তখন তার ডাকনারে মাদকা আল্লাহ কথা ফরমাইছে যে তোমরার সমুদয় ইলম, ডিগ্রি, মান, সম্মান, ইজ্জত, বড়ত্ব, দৌলত সব কিছুর ত্যাগ করি তোমরা যখন মাহর সামনে আইবা, তখন তোমরা সেই শিশুর নিয়ে তোমরা অক্ষমতারে চূড়ান্তভাবে তোমরা প্রকাশ করো। ওয়াকফিদ লাহুমা জানাহা যুল্লি মিনার রাহমা। আমি সেদিনও কইছি, আল্লাহর হাবিবে ফরমাইছেন যে তোমরা বাবা ওই লাগিয়া তোমরা জান্নাতের সবচেয়ে আলিশান দরজা। আর এটার লাগে কোনো ইলা শর্ত না যে বাপ নেককার হইতে হইব, আলিম হইতে হইব, ফিরসাব হইতে হইব। যার বাবা যিনি হয়েছেন পিতৃত্বই যথেষ্ট, তিনি আপনার বেহেশতের দরওয়াজা বনে গেছে, তিনি আপনার বেহেশতের দরওয়াজা। মা তিনি যতই মলিন বসনের হন, শিক্ষা দীক্ষা নাই থাকুক, সম্ভ্রান্ততা নাই থাকুক, ইজ্জত নাই থাকুক, তার গর্বই আপনার জন্য যথেষ্ট। তার গর্বে যে আপনি ছিলেন, এই জন্য তা আপনার জন্নতের খাজানা তার কদমের নিচে আল্লাহ লুটে। ওয়াকফিদ লাহুমা জানাহা যুল্লি মিনার রাহমা ওয়াকুর রাব্বিরহামহুমা কামা রাব্বায়ানি সাগীরা। বরং তোমরা খো যে হে আমাদের প্রতিপালক, আমি ছোটবেলা যেভাবে বড় অসহায় আসলাম, আমারে খাওয়াইলে খাইছি, উড়াইলে উড়িছি, হ্যাঁ করট বদলাইলে আমি করট বদলিছি, আমি পেশাব পায়খানার মাঝে তাকছি, আমার কোনো সাধ্য নাই, নিজের সক্ষমতা ছিল না, আমার মা বাবাই আমারে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা করছেন, ঘুম ভাঙ্গি ভাঙ্গি, কথা ঠিক না? সেই বিপদকালে আমার অসহায়ত্বের সময় তারা যেভাবে আমাকে দয়া দান করছেন, আল্লাহ আজকে তারা অসহায় হয়ে গেছেন, আপনি তারা সেইভাবে দয়া দান করে দিচ্ছেন। এই একটা সেন্সিটিভ জায়গা,
যেখান দিয়ে অবজ্ঞা করিয়া না কোনো অলি হইতে পারবা, না কোনো শাইখুল হাদিস হইতে পারবা, না কোনো রাজনীতিবিদ হইতে পারবা, না কোনো দার্শনিক হইতে পারবা, দুনিয়ার কোনো ইজমে কাম করতো না। পয়লা নম্বর আপনি মাহতাজ হই লাগিয়ে আপনার মাফর দুয়ার মাহতাজ। যদি আপনার উপরে বদ্ধ পড়ি যায়, ইয়া আল্লাহ, আল্লাহর নবীর সাহাবী আলকামা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, এই ঘটনার পিছনে আল্লাহর একটা হেকমত আছে না? ও যে হুজুর পাক যুদ্ধ থেকে ফিরত আইতে সময় আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু আনহা হার হারিয়ে গেল। হার কুজানিত লাগিয়া অজুর ফানির বন্দোবস্ত হইল না। ওলা নানি কথা, এগুলোর মধ্যে একটা হেকমত আছে না? আছে না? অনেক অনেক বেয়াদবরা এই ঘটনার জন্য আয়েশা সিদ্দিকার দায়ী করে, কিন্তু আয়েশা সিদ্দিকার কাছে আমরা কৃতজ্ঞ কারণে যদি আম্মাজান আয়েশা সিদ্দিকার হার না হারতো আর কাফেলা যদি জাগাত না থাকতো, পানির সংকট না হইতো, তাইলে আল্লাহ আমরা লাগে তৈয়ম্মুম দান করল না। আমরা যে তৈয়ম্মুম আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু এত রাগ করিয়া হয়তো আয়েশা সিদ্দিকার নিকটে গেছেন, গিয়া দেখেন বা বেটি তো আরো বড় হইয়া বইতেছেন, কিতাব আল্লাহ নবী তার হিতান দিয়ে আল্লাহ নবী আরাম ফরমাইছে। আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহুর গুসা তো ফানি গেছেন যে আমার রাসূলুল্লাহ আরাম ফরমাইছেন, তবুও গে তান ফুড়িরে পিছন থেকে গিয়া তাই কিছু গুতাগাতা দিতরা যে গুসা যাত্রা পারে না যে মাগত এই বেটি তোমার কারণে আজকে এত বড় কাফেলা সংকটের সম্মুখীন। কিন্তু যখন এই আয়াত নাজিল হইল, আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু আয়েশা সিদ্দিকার ওটা খুশি জাহির করছে এবং গর্বিত যে আমার বেটি আয়েশার কারণে আল্লাহ আজকে আমরা তৈয়ম্মুমের হুকুম নাজিল করে দিচ্ছে। এক এক ঘটনার পিছনে আল্লাহর হেকমত আসেনি না? আছে। তো ঠিক আমি কথা লাগছিলাম হযরত আলকামা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, এক সাহাবী তান আম্মাজান, আচ্ছা, এক সাহাবী আল্লাহ নবীর কাছে খবর আইল যে ইয়া রাসূলুল্লাহ, আলকামারে কলমার তলকিন দেওয়ার, কিন্তু আলকামায় তো কলমা উচ্চারণ করতে পারেন না। ইনি একটা কথা আমরা জানা থাকা দরকার যে হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদত শরীফ আছিল, কোনো অসুস্থ মানুষের সংবাদ শুনলে, সকরাতের সময়ের সংবাদ আল্লাহ নবীর কাছে পৌঁছলে আল্লাহ নবী সেই মুমূর্ষ ব্যক্তির বাড়িতে নিজে তশরিফ নিতা, তশরিফ রাখতা, কোন সময় কলমার তলকিন দিতা। মৌত হয়ে গেলে আল্লাহ নবী নিজে থাকিয়া গোসলের ইন্তজাম করিয়া, খাফনের ইন্তজাম করিয়া সঙ্গে লইয়া মসজিদে নববীত আইয়া জানাজা পর্ব শেষ করি, দফন পর্ব পর্যন্ত শেষ করে দিত। আমরা তো ডিজিটাল মুসলমান, আমরা তো এগুলোর খবরও রাখি না। আল্লাহ নবী ফরমায়েন যে জানাজার শরীক হইল এক কিরাত সওয়াব লাভ করলো, যে দফন পর্যন্ত গেল সে 2 কিরাত লাভ করলো। এক কিরাত সমান হওয়া হয়েছে উহুদ পাহাড়ের সমান। উহুদ পাহাড় হইল কি 9 মাইল লম্বা। কত মাইল লম্বা? এক জানাজাত সামিল নেওয়ালারে 9 মাইল লম্বা উহুদ পাহাড়ের সমপরিমাণ সওয়াব আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত। আর যাই দফন পর্যন্ত গেলা গিয়া তানরে 2 পাহাড় সমান, 2 কিরাত মানে 2 পাহাড় সমান সওয়াব আছে না নাই? তো হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এত ব্যস্ততম জিন্দগির মধ্যেও যখন কোনো অসুস্থতার সংবাদ আইত, আল্লাহর নবী যাইতা, এইটুকু আল্লাহ নবী আঞ্জাম দান করতা। কিন্তু শেষ দিকে সাহাবায়ে কেরামে পরামর্শ করিয়া আল্লাহর নবীরে মৃত্যু আর আগ পর্যন্ত সংবাদ দিতা না। সেনেও যে আল্লাহর নবীর মূল্যবান সময় কম নষ্ট হইত করিয়া, কথা বুঝাইতাম পারছি। অনেক সময় কাফন ফিন্দাইয়া জানাজার লাগে উপস্থিত করিয়া নিয়া কইতা ইয়া রাসূলুল্লাহ জানাজা হাজির হয়ে গেছে। বুঝিতাম পারছি নি বিষয়টা? তা আল্লাহর নবীর আখলাক আছিল, আদত আছিল যে একজন বেমারি বাড়ি পর্যন্ত আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তশরিফ দিতা। মদিনা শরীফের এক জাড়ুদার মহিলা আসলা, হাফসি খালা মহিলা, ক্লিনার, আমরা দেশে কই এখন ক্লিনার, যে জাড়ু দেন। আল্লাহর নবী হঠাৎ করে ফরমায়েন যে বেটিটি এখন দেখি না এখানে। সাহাবায়ে কেরামে জবাব দিলে ইয়া রাসূলুল্লাহ, এই বেটি ফৌত হয়ে গেছেন, মরে গেছে। আল্লাহ নবী ফরমায়েন ইন্না লিল্লাহি। তা আমি জানলাম না এখানে, বলতে ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনার তকলিফ হইব বিবেচনায়, আমরা জানাজা করি তাদের দফন করে দিয়েছি। আল্লাহ নবীর জবাব দেন কইন যে সে কি আমার উম্মত নয়? সুবহানাল্লাহ।
সেনে আমার জানাইলে না সে কি আমার উম্মত নয়। আল্লাহ নবী কবর খান্দাত গিয়ে এই মহিলার লাগিয়ে দোয়া করছে। অর্থাৎ মানুষ হিসাবে আল্লাহ নবীর কাছ থাকিয়া আল্লাহর সৃষ্টি হিসাবে কোনো মানুষ মহরুম হইছে না। নবিয়ুন আল আমিরুন নাহি ফালা আহাদুন আবার রাফি কওলে লা মিনহু আলা নিআম। সেই নবীর উম্মত আমরা। অর্থাৎ আলকামার খবর যখন আইছে আল্লাহ নবী খুদ তশরিফ নিছেন গিয়ে এখন আলকামা তুমি খো কালমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বা আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ কালমা শাহাদা। এরকম ইয়া রাসূলুল্লাহ আমি পড়তাম পারিয়ার না, হইতাম পারিয়ার না। আল্লাহ নবী বুঝিলিছেন হইন যে আলকামার মা বাপ কেউ আসেনি, ইয়া রাসূল তার মা আসেন, বুড়া মা আছে। কইন উম্মে আলকামা তুমি কি তোমার ছেলের উপরে নারাজ? ইয়া রাসূলুল্লাহ জবর নারাজ, জবর নারাজ। সেনে ইয়া রাসূলুল্লাহ নমাজ বন্দেগি রোজা নফলও আমার ছেলে কম আসিল না, যথেষ্ট, কিন্তু আমার লোকের ব্যবহারটা বড় ব্যর্থমেজি ব্যবহার আছে, যে এখন আমার দিল জ্বালাই নিস। প্রশ্ন আইতে পারে যে নবীর সাহাবি আল্লাহ সন্তুষ্টির উপরে আসেন না, আছে না? আলকামা তো মুনাফিক নাই, সাহাবি, তাইলে এই নত বড় কাম করেন কিলাও এইটা আমরা লাগে একটা ইব্রতর একটা সবক তাক্ত করি আল্লাহ তানি নবীর সাহাবিরে দিয়ে এই ঘটনা, এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে ঘটেছে। কারণ নবীর সাহাবি ইলা হতে পারেন না। নবীর সাহাবি সব জান্নাতি, ও কুল্লান ওয়াদাল্লাহুল হুসনা, সমস্ত সাহাবির লাগে আল্লাহ জান্নাতের ওয়াদা দান করছে। আলকামারে মায় কইন যে আমার মৃত্যুর জ্বলা, তো রাসূলুল্লাহ ফরমান তুমি মাফ করে দাও তারে। ইয়া রাসূলুল্লাহ এটা সম্ভব না। তুমি চাওনি তোমার বাচ্চা লাগে দিয়ে অগ্নিকুণ্ড করা হয়, আগুন জ্বালানি হয়, তারা সেই আগ্নিত ফালানি হয়, তো তোমার দেখতে কেমন লাগবে? এইসব বুদ্ধি আসলে এই সময় তো সুপারিশ না করি পারতাম। তুমি আমরার আগুন ডরাইতে, তুমি কি আল্লাহর আগুন ডরাও না? তোমার ছেলের তো কলমা নসিব হইতো না, তাই তো আল্লাহর আগুনিত গিয়ে পড়ে যাবা। খন দেখো ইয়া রাসূলুল্লাহ মাফ করে দিলে। সাথে সাথে আলকামার জবান তাকিয়া কালিমাতু শাহাদা উচ্চারণ হয়ে গেছে, মৌত হয়ে গেছে। আল্লাহ নবী নিজে জানাজার ইমামতি করিয়া ফরমাইন যে তার মা বাপরে দুঃখ দিব তার উপরে আল্লাহর লায়নত, আসমান জমিনের লায়নত, ফিরিস্তা হল লায়নত, না তার নামাজ কবুল হইব, না তার রোজা কবুল হইব, না তার সদকা খয়রাত কবুল হইব। সুতরাং এটা বড় সেন্সিটিভ ইস্যু। যেখানে মা বাপ, হ্যাঁ আল্লাহ সুযোগ রাখছেন যারা মা বাপের দুঃখ পৌঁছাইয়া খবর দিলে ইসেন মা বাপর লাগে নেকির কাম করুক, আল্লাহ মা বাপর রুহ আপনার উপরে খোঁজ করে দিলে বাসার পথ আছে, বাসার পথ। কত বেখবর মানুষ বাচ্চার লাগি গাড়ি কিনে আনি দের, বাচ্চার লাগি খেলনা কিনে আনি দের, কিন্তু মা বাপরে বলি গেছে। অথচ জিন্দা থাকলে সে সপ্তাহ 2000 টাকার ওষুধ লইয়া দিল, জুমাবারে 50টা টাকা মা বাপর লাগিয়ে খয়রাত করতে হয়তো করলো গাফিল, উদাস, চেতনাহীন। চেতনা কার ভিতরে আছে যে তৌফিকে এলাহি আল্লাহ যারা দান করে দিছে, এইটা হইল গিয়া মানুষের আকল। তা আমি খুঁজলাম যে ইনসানিয়তর মেরাজ হয়েছে ইলিম দ্বারা, মনে রয়েছে নি আপনারা? আদম আলাইহিস সালাম 130 ফুট লম্বা আসলা, আম্মাজান হাওয়াও কিন্তু 130 ফুট লম্বা আসলা, এবং দুনিয়ার সব থেকে হাসিন জামিল সুন্দরী মহিলা হই লাগে হযরত হাওয়া আলাইহিস সালাম। এখানে আপনারা জানোইনি হযরত হাওয়া দুনিয়ার সব থেকে সুন্দরী মহিলা আসলা। পুরুষের মধ্যে হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম আসলা, কিন্তু তার চেয়ে সুন্দর আমার নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ ইয়া সাহিবাল জামালি ওয়া ইয়া সাইয়্যিদাল বাশার মিন ওয়াজহিকাল মুনীর লাকাদ নাওয়ারাল কমর কাল কমর লাইলাতিল বদর লাম আরা ক্বাবলাহু ওয়ালা বা'দাহু মিসলাহু। সুবহানাল্লাহ, হুসন জামাল। আদম আলাইহিস সালাম 130 ফুট হইলে গেতে হইল, যে ফিরিস্তা হল আল্লাহ রইয়া গেছে এরা কত বড়। হাদিস শরীফও আছে, আল্লাহ নবী ফরমায়েন যে 8 জন ফিরিস্তা আল্লাহর আরশে
বহন করিয়া আসুন, কোনোরা হয়তো 60 জনও আসুন। তা আল্লাহর আরশ কি তাও গড় লেখার নিয়ে যায় 60 জনের তুলে আমারই দলিল জয়। আল্লাহর আরশ বড় না নেই? আল্লাহ নবী ফরমায়েন যে আরশের নিচে কোনা বাই দিয়ে সাগর আছে, ওগুর যখন ঢেউ উঠে এটা আসমান জমিন থেকে বড় হইয়া ঢেউ উঠে। তাহলে আরশ কত বড়! ওয়াসিয়া কুরসিয়ুস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ। সেই আরশে বহন করার ফিরিস্তা যারা, এরা শক্তি কতটুকু? রাসূলুল্লাহ ফরমান একজনের লগে আমার দেখা সাক্ষাৎ হইছে, এন খান্দ তাকে লিয়া খানর লতি পর্যন্ত ও জায়গার দূরত্ব একটা চলন্ত পাখির 700 বছরের পথ। অন্য রেওয়ায়েতে আল্লাহ নবী ফরমায়েন যে এমনও ফিরিস্তা আছেন যারা নখুর উপরে 7 সমুদ্র 7 সাগরে পানি উঠাই দিলে এক কাতরাও পড়ত না। তাইলে বড়ত্বর মাফও গেলে আদম আলাইহিস সালাম তাকে আরো বড় আসুন নানি, আল্লাহর সৃষ্টি আসুন নানি। হযরত ইসরাফিল আলাইহিস সালাম বড় আয়তনের ফিরিস্তা, আয়তন দি মাফ নাই, মাফ হইল কিতাব দিয়া বলতে ওয়া আল্লামা আদামাল আসমাআ কুল্লাহা সুম্মা আরাদাহুম আলাল মালাইকা ফাকালা আম্বিহুম বিআসমাইহিম। হ্যাঁ ফিরিস্তা হল দেখি চাই তুমি সব কিছুর নাম বাতাও। হ্যাঁ পরীক্ষা ফেল। আদম তুমি বাতাও। আদম আলাইহিস সালামের সব কিছুর নাম কইলিছেন, আদম পাশ করিলিস কিতা দিয়া। ও আল্লামা ইলম দ্বারা কোকা ইলম। ও আল্লাহ কইলা যে তাজিমি সিজদা সবে হল। অন্যান্য নবীর সময় তাজিমি সিজদা যাই যাচ্ছিল। ইউসুফ আলাইহিস সালাম রে তানবাইতে তাজিমি সিজদা করছেন না? কিন্তু আমরা নবীর সময়টা খলকি টান্ডা যে গিয়ে সিজদা লয় কয় আমি তো লইয়ার না, কুলুবুল বুনি আরশুল্লাহ, আল্লাহ না আমার ভিতরে বোয়াত আছে না, আল্লাহরে সিজদা করে। আল্লাহর দেখা পাইছেন না, তার গাঞ্জুলির ভিতরে গিয়ে অনেকে আসন আছে। আল্লাহর আসন কত বড়! হ্যাঁ আল্লাহর মুমিনের লোকে নিসবত আছে, মুমিনের কলবের মাঝে নূর আছে, ইমান নূর, আল ইমানু নূরুন। আল্লাহ মুমিনের আল্লাহ সব মানুষের ভিতরে তার রূহ ফুকিয়া দিয়েছে, নাফাখতু মির রূহি। তাই বলে আল্লাহ আসন বানাইয়া বই থাকছে কান ঠিক নাই। তো এ কইব আমার কোনো চিন্তা করার নেই, আল্লাহর যে ভিতরে আসেন আল্লাহর চিন্তা। ইতা মাজার ফুজারি একটা আসন, ইতার আনন্দ যান আল্লাহকে আসতে ওয়াজ নসিহত, সান খোফালি গুড়া খোফালি, ইতার আনন্দ যান। হ্যাঁ আমি লন্ডন ওয়াজও কইছিলাম যে আমি এক লিফটও দেখছিলাম লেখা যে ছদ্মবেশী প্রতারক থেকে সাবধান। লিফটও দেখছি, লিফট আছে না, লিফটের ভিতরে লেখা। তো আমি তখনও কইলাম বা এই জগৎটাও তো ছদ্মবেশ। আলিম নইয়া আলিমর বেশ, মুসল্লি নইয়া মুসল্লির বেশ, বক্তা নইয়া বক্তার বেশ, ফির নইয়া ফিরর বেশ। হ্যাঁ সারা দুনিয়াটা একটা ইখলাস তাকিয়া বঞ্চিত, ইখলাস থেকে বঞ্চিত। এর লাগি তো ফেরর বহু চেষ্টা করি খুব জায়গাত লইতে পারল না। আর সাউফুল্লাহ রহমতুল্লাহ আলাইহে যখন দারুকাতের সূচনা হয়েছে, ও খোলা গাছর নিচে বইয়া বইয়া দুনিয়ার বড় বড় আলিম মাসাই করলে পড়িয়া দারুকাত পড়িছে। আর অনাড়ম্বরভাবে এক টিনের সাইনবোর্ড আমরা হরুতাতে দেখতাম মসজিদের কোনাত লাগাই, অনাড়ম্বরভাবে আল্লাহর কোরআনে পাকের খেদমত করিয়া তাই দুনিয়া জড়িয়া আল্লাহর বন্দার কাছে শ্রেষ্ঠ পুরস্কার নাই বা থাকলো, আল্লাহর কাছে ইনশাল্লাহ শ্রেষ্ঠ পুরস্কার আল্লাহ দান। আমরা এক নিয়তর অধিকারী হইতাম হইব, এক লাখান স্বভাবের অধিকারী হইতাম। আমরা চাইনি না চাই না হোক। আমাদের প্রতিষ্ঠানের পরিচয় কি বুঝে আমার প্রতিষ্ঠানে কোনো রেশারেশি নাই, এখানে বুঝে আমার সাবে আমরা বারবার শিক্ষা দিচ্ছেন যে দিল পাক কর। আমি যে শরীফ তেলাওয়াত করছি, আল্লাহ 7 কসমে 14 কসম খেনে খাইছেন বলতে সবথেকে বড় জরুরি সাবধানতা আমরা আল্লাহ আমরা যে শিক্ষা দান করছি। কিতা যে কাদ আফলাহা মান জাক্কাহা। যদি তোমরা বাস্তায় চাও, সফল হইতে চাও, তোমরা দিলটা সাফ সুতরা বানাও। সুবহানাল্লাহ, দিল সাফ সুতরা। দিলটা পয়লা
যত খৈরিয়ত সম্পর্কে আল্লাহ নবী ফরমাইছেন প্রত্যেকটা খৈরিয়ত দেখো গা মানুষের লগর সুলুক হাতটাকে আমি কইলাম না যে নমাজও তোমরা যখন খাড়াও আল্লাহ নবী ফরমাইছেন যে খাইরুকুম লিসাহিবি, সেই উত্তম তোমাদের মধ্যে যে তার বন্ধুদের কাছে উত্তম। সুবহানাল্লাহ। লি আহলিহি, যে তার ঘরের কাছে উত্তম। কারণ আপনি যত ফিরাকি দেখা আপনার মূল খবর আপনার ঘর আসেন না, আছে না? চশমা কিতা করলাম বা আনছি না মনে হয়, না আনছি। বন্ধুর কাছে যে উত্তম সে ভালো মানুষ। সেনে যে আল্লাহ নবী ফরমান যে তোমাদের মধ্যে সেই উত্তম যে করজ আদায়ের ক্ষেত্রে সচেষ্ট। কিন্তু আমরা ঠিক এর উল্টাটা, খরচ নিলে গিয়ে থাইন ডাইনে পড়ে গেলা, ফোন দিলে ফোন ধরই না, আর ফোন ধরলে কই কিতাবে অত শেষাও কেন আমি খাইলি মুনি বাইদে না নিয়ে বলা না ঘটনাটা। তো রসুল্লাহ ফরমাইন এর লাগে আল্লাহ নবীর থেকে দূরে সরাটাও আমরার কেয়ামতর কারণ, আমরার ধ্বংসর কারণটা হইল আল্লাহ নবীর দামন থেকে আমরা সরে গেছি। কি মোহাম্মদ সে ওফা তু নে তু হাম তেরে হায়, ইয়ে যাহা কিয়া চিজ লৌহ কলম তেরে হায়। আল্লাহ নবীর ওফাদারির মধ্যে দুনিয়া আখিরাত তোর কামিয়াবি আল্লাহ দান করে দিছে। যত ধরনের ভালো মানুষই আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জবান মুবারক থেকে ঘোষণা আইছে, অধিকাংশ ঘোষণা আইছে মানুষের লোকের আচরণ সুলুক। খাইরুকুম আহসানুকুম কাদা, যে ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে যত আন্তরিক হইব সে তত ভালো মানুষ। আচ্ছা, যে নামাজও তার পাশর ব্যক্তির লাগি খাদরে নরম করে দেওয়া হইল সে একজন ভালো মানুষ প্রমাণিত হইল। যে তার পরিবারের কাছে ভালো মানুষ প্রমাণিত হইল সে প্রকৃত ভালো মানুষ হইল। এইভাবে আল্লাহ নবী মানুষের লোকের সুলুকটারে গুরুত্ব দিচ্ছে। তো আল্লাহ ফরমান কদ আফলাহা মান যাক্কাহা ওয়া কদ খাবা মান দাসসাহা। এর আগে আল্লাহ ফরমাইছেন ওয়ান-নাহারি ইযা জাল্লাহা ইযা ইয়াগশাহা ওয়াস-সামাই ওয়ামা বানাহা ওয়াল-আরদি ওয়ামা তাহাহা ওয়া নাফসিন ওয়ামা সাওয়াহা ফাআলহামাহা ফুজুরাহা ওয়া তাকওয়াহা। আমরা দুনিয়াতে আইসি খেনে বলতে এক প্রস্তুতি নিবার লাগে। আমরা আল্লাহ কিতা দিয়ে দিয়েছে বলতে ফাআলহামাহা ফুজুরাহা। আমরার ভিতরে কিছু বাদ অভ্যাস হইয়া গেছে, কিছু বেমার হইয়া গেছে, অন্তর কিছু বেমার হইয়া গেছে। কিতা বেমারিটা কোরআন শরীফে আল্লাহ বহু জায়গাতে উল্লেখ করছে। মানুষের ভিতরে কিছু মানবিক দুর্বলতা আছে। খলিকাল ইনসানু হালুয়া, লিপসুক। খলিকাল ইনসানু দাঈফা, দুর্বল চিত্র। ইজা মাসাহু শাররু খাইরু মানুয়া ও ইজা মাসাহু শাররু জাজুয়া। ইন্নাল ইনসানা কাফুরা, অকৃতজ্ঞ। কে কইছেন? আল্লাহ কইছেন। আকসারা শাইইন জাদালা, অধিকাংশ ঝগড়া প্রিয়। এটা মানুষের দোষ না নেই। এই লিপসা হিংসা এইগুলা ভিতরে আছে, ওগুলারে সাফ করার নাম কামিয়াবি হোক। সুবহানাল্লাহ। ওগুলারে সাফ করবার যে তরবিয়ত ওটার নাম হইল গিয়ে ইলমে তাসাউফ। আমরা ফিরাকি বলতে বুঝি যে ফির বনিয়া বুয়া আর মানুষের দেওয়া পয়সা খাওয়া, এটা হলো মানুষের মাথাত খাটল ভাঙ্গা। আমি কই হ্যাঁ, এটার নাম তাসাউফ নয়। তাসাউফ হইল গিয়া মানুষের খয়ের খাবো না। আমরা একটা শিখছি যে কিতা তরিকত বজুজ খেদমতে খালকে নেস্ত, মানুষের সেবা করা হইল গিয়া তরিকত। মানুষকে সুপরামর্শ দেওয়ার নাম হইল কি তরিকত। মানুষের ঘুমন্ত মানুষের জাগ্রত করার নাম তরিকত।
মানুষের মধ্যে যে দুষ্ত্রুটিগুলো আছে সেইগুলা আলোচনা অভ্যাসের মাধ্যমে পরিবর্তন করা, তবদিল করা। আমি আগে কইছি আল ইরাদা, আম্মাল ইরাদা ফাত্তারকুমা আলাইহিল আদা। ভিতরে যেখানে দুর্বলতা আছে অনন্তরে বদলাইয়া আল্লাহর পছন্দিদা অভ্যাস ভিতরে হারানির ইরাদা করাটা ওই লোকে মুরিদ বনা। সুতরাং আমরা বদলা প্রয়োজন, মানুষ বদলিবার জন্য পৃথিবীতে আইছে। আমি সংক্ষেপ একটা কথা কই দিলাম, মানুষ পৃথিবীতে এসেছে কি তার জন্য বদলা। সেখানে বলতে তার ভিতরে কিছু লইয়া আইছে, এইখানে তারা না হরাইলে কলস উপর করিয়া দিয়ে পানির যাতায়াত হইলে পানি ঢুকবে না যতক্ষণ ভিতরের বাতাস বাইর না হবে। আপনার ভিতরওয়ালা যেখানে আছে কিনা হাসদ কিবির এইগুলারে রিয়া এইগুলারে আপনি উপর করি যত সময় বাইর না করছেন তত সময় পর্যন্ত আল্লাহর মহাব্বত, আল্লাহর বন্দেগি আপনার ভিতরে, আল্লাহর খৌফে আল্লাহি আপনার ভিতরে ঢুকতো না। সংক্ষেপ বুঝাইতাম পারছি না। এর লাগে আল্লাহ এখন সিবগাতাল্লাহি ওয়া মান আহসানু মিনাল্লাহি সিবগা। তোমরা রং ধরো আর জানিয়ে রাখিও যে আল্লাহর রং করছে সুন্দর রং আর কিছু হতে পারে। আমার বাবা কইতা দুনিয়ার দুই কারণে আইছে, একটা রং ধরবার লাগে, একটা সং ধরবার লাগে। ছোটোবেলায় এগুলো বুঝতাম না, এখন বুঝি যে তাই ধরে আমার রঙের প্রয়োজন। আমার মধ্যে যে রং আছে এটা আমাকে কামিয়াবিত নিতে পারতো না, আমি আল্লাহর রঙে আমাকে রঙিন করতে হবে। আর দ্বিতীয়ত হইল কি যে আমার যে সং আছে সেই সঙ্গরে আমি বাছাই করে নিতাম। এখানে দুই জিনিস আমি তফসিরও দেখছি যে দুই জিনিস মানুষের মৃত্যুর পরে মিটে না। 1000 বছর কবর থাকুক দুই নিশান মিটে না। একটা হইল গিয়া মানুষের সহবত সঙ্গর নিশান মিটে না, আর একটা হইল গিয়ে যে তার বন্দেগীর রং পরিবর্তন হয় না। কোকা বন্দেগীর রং এমনকি হযরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর মস্তকবিহীন কিয়ামতের দিন গিয়া উঠবা, এটাও বদলিত নয়। সুবহানাল্লাহ। মানে আল্লাহ লাগি যত কুরবানি আছে এগুলার নিশান আল্লাহ রাখবো। শুহরতে বাড়াইবার লাগে, মর্তবারে বাড়াইবার লাগে। ইমাম হুসাইন এত বড় ত্যাগ, তো দুই জিনিসের লাগে সাফুল্লাহ ফরমাইতা যে আমরা দুনিয়াতে আইছি একটা রং দরবার লাগে আর একটা সং দরবার লাগে। ওয়াকুনু মা'আস সাদিকিন, ওয়াকুনু মা'আস সাদিকিন। আমরা খেনে খানে খাতাই, খেনে জিকির করি, আর যদি বা আমরা বদলাইবার মন মানসিকতা আমরা না থাকে তাহলে আমরা কিভাবে সিলসিলার অন্তর্ভুক্ত হই? সুতরাং দুনিয়াতে আওয়াটা হইল গিয়ে পরিবর্তনের জন্য। এটা কীভাবে বলতে প্রতিনিয়ত আমার পরিবর্তন হতে হবে। গত খাইলটা কিয়া আজকের দিন আমার ভালো হওয়া ইসলামের দাবি, ইসলামের দাবি। গত কালকে থেকে আজকের দিন আমার উন্নত হওয়াটা হইল ইসলামের দাবি। কিন্তু আমরা সেই বদলিতে প্রস্তুত নয়, বরং আমরা এই যে বদ্ধ দুয়ার, আমরা দুয়ার বদ্ধ করিয়া বইতে আসছি। খানেকার পর খানেকা, তরবিয়তের পর তরবিয়ত, আমার কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না। আল্লাহ তুমি আমার বন্ধ দুয়ারকে খুলে দাও। আল্লাহুম্মা ইয়া মুফাত্তিহাল আবওয়াব, আল্লাহ আমাদের বদ্ধ দুয়ার তুমি খুলে দাও, আমরা যেন তোমার পছন্দিদায় পরিবর্তন হতে পারি। এটার জন্য বুজুর্গানে কেরামর সাহবত, এই সাহবত ব্যতীত কোনো মানুষ পরিবর্তন হইতে পারবে না। এই জন্য আমরা খানাকাত দিতাম। আমার আজকের দাবি হইল, আগামীকালকে আমি দাবি রাখবো যে আমরা যেন সবাই এক স্লোগানে যেভাবে আমরা বিশ্বাসী, নারায়ে তাকবীর আল্লাহু আকবার, নারায়ে রিসালাত। এটা শুনলেই বোঝা যায় যে আহলে সুন্নাতুল জামাতের জান্ডা উঠে গেছে। হ্যাঁ, ঠিক তেমনিভাবে যেন আমরা আমাদের আচরণ, আমাদের স্বভাব, আমাদের জবান, মিষ্টি জবান, আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি, নজরিয়া, যেন আমরা শুকুরগুজার বান্দায় পরিণত হতে পারি। আর আমার পীর ও মুর্শিদ শুকুরগুজার আসলে মুফতি সাহেব বয়ান করছেন
যে বাবার সামনে আঙ্গুর রাখা কইলাগুলা বাঠিয়া দেওয়ার দ্বারে চকুর পানি ফেলাই কইলা রে আল্লাহ এত নিয়ামত তোর আমি পাওয়ার কথা নয় আল্লাহ এত নিয়ামত যে তুমি দিচ্ছ একটু আঙ্গুরও লাগে আল্লাহর কাছে খান দিয়ে শুক্রিয়া দেয় আল্লাহ তাই শত মানুষের আঙ্গুর খাওয়াইয়া গেছে কিন্তু মানুষ যখন শুকুর গুজার হয় তার সব কিছুই তার আল্লাহর দয়া তার সামনে প্রস্ফুটিত হয়ে যায় ওই তাউদ্দু নিয়ামতাল্লাহি লা তুহসু নিয়ামতের পর নিয়ামত খেনে বলতে এই মানুষ শুকুর গুজার বনে গেছে লা ইন শাকারতুম লা আযীদান্নাকুম আমার বড় একটা শখ যে দেখো আমরা বড় সাবর তরবিয়ত সেই কক্সবাজারের সমুদ্র তীরে বইয়া হালকায় জিকির করিয়া কইলা আল্লাহ ফুলতলি কি সরজমি আবাদ রহে হাম দুনিয়া মে রহে ইয়া না রহে শিক্ষণীয় আসেনি না এই কেন আল্লাহ আমি যতদিন আসি ফিরাকি টেকে রাখি আমি ফিরসাম না 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 আমার তরিকতিটা নাই আমার বড় সাবর দোয়া হইল গিয়া ফুলতলি কি সরজমি আবাদ রহে হাম দুনিয়া মে রহে ইয়া না রহে আল্লাহ আমি থাকি বা না থাকি আমরা থাকি বা না থাকি এই জমিনটা তুমি তোমার ইয়াদ দিয়ে আবাদ রাখো আদ্দিন ওয়ান নসিহা কল্যাণ কামিত হইল গিয়া ধর্ম দিন তা আমরা যেন গাফিল না হই অনেক ক্ষেত্রে আমরা ব্যর্থ কিন্তু না আমরা ব্যর্থ হতে চাই না আমরা আল্লাহর বন্দেগীর ক্ষেত্রে আল্লাহ নবীর উসওয়ার ক্ষেত্রে আমরা যেন আপুসহীন মানুষ হতে পারি আল্লাহ সেই তৌফিক আমরা দান করি দেব আজাদ সাফিউল্লাহ রহমতুল্লাহর জীবনের যে চড়াই উতরাই জিন্দগির প্রতিটি ধাপ আল্লাহ শুকর গুজারিতে ভরপুর ছিল হযরত বদরপুরি রহমতুল্লাহ আলাইহির দয়ার হাত আর সেই হাঁটি হাঁটি পাপা আল্লাহ তানরে দুনিয়া হযরত বাকর শাহ রহমতুল্লাহ আলাইহি এক মজ্জুব আসলা কালকে আমি দানা বাহলুলুর কথা এক আলোচনাত কইছি না নি আমরা শিলচর খাসাড়র শিলচরও এক মজ্জুব আসলা তার নাম হইল গিয়া বাকর শাহ টাইম পস্তুবাসী বা ও ধরনের বিন্দেশি মানুষ আসলা উদাম শরীর থাকতো খালিগা থাকতো আতর দা থাকতো আটুর নিষ্পর্দ লঙ্গি এখান ভিন্ন থাকতো তো সাউকিলা নিজে ফরমাইছে আমি এগুলা বদর হিসাবের জীবনী গ্রন্থ বা সাবকুবিলার জীবনীতে আমি এগুলা লেখে রাখছি আমি আলিম জমাতো যখন পড়ি তখন বাবার খান্দাত বইয়া বইয়া আমি বাবারে জিকার করি বড় ডর লাগতো সরম লাগতো তবুও তান্ডে জিকার করি অনেক তথ্য লেখে রাখছি ডায়েরিতে এখনও আছে আমার কাছে এখন দিকার এটা যদি না লেখে রাখতাম তাহলে আমরা এটা পাইলাম না তো সাকুল্লাহ ফরমাইছেন যে বদরুল রহমতুল্লাহ আলী মজজুবি নগলর দ্বারা কাছে বেশ যাইতে উৎসাহ দিতা না আর মজজুব খেয়ে আমি গতকালকে কইছি আপনার যান সিসা একল টুটি গেছে যাইন মকবুল কিন্তু তার সিসা একল টুটি গেছে একদিন বলে ফরমাইলা যে তুমি বাকর শাহ সাবর কাছে গিয়ে একটু দোয়া লইয়া যাও যাওয়ার সময় একটু চিনি এবং একটু বনরুটির কয়েকটা বনরুটির একটা তাক থাকে না বনরুটি যাইতে নিয়ে গিয়া সাবুল্লাহ ফরমাইলা যে আমি শিলচর ট্রেনে নামলাম বদরপুরতে গিয়া হোটেলের সিট রাখিয়া আমার ব্যাগ ট্যাগ রাখিয়া আসরের নামাজ পড়ি আমি বাড়াই গেলাম না জোরের নামাজ পড়ি আমার খেয়াল রয়েছে না যাওয়ার সময় আমি 5 কেজি চিনি আর বন 40-50টা বন লইয়া গেলাম একটু ডরও আইলো ভিতরে দাটা হাতও থাকে মজুব মানুষ মস্তানি তো দূরই থাকি কইলাম আসসালামু আলাইকুম সাইয়া কইলা ওয়ালাইকুম আসসালাম হজরত সাহেব ने आपको भेजा সুবহানাল্লাহ তাই বদরুল সাহেবের হজরত সাহেব ডাকতা এর এক কারণ আমি বদরুল সাহেবের জীবনীতে লেখছি এটা পড়ই না আপনারা পড়ার দরকার হতো না এটা তো দুমো চলা আর কি আমরা অভ্যাসটা হইল গিয়া দেখা দেখি মুসলমান ইয়াকিনান নাই ইয়াকিনে মুহকাম এটা আমরা অভাব
চিন্তা করি না যদি সাপ তসিব লইয়া আমি আগামীকালকে এগুলা কইম, অসুবিধা না, আমার কালকেও রুটিন আছে। তো ও কথাটা শেষ করিলে বদরুল সাহেব রহমতুল্লাহ আলীর জীবনী গ্রন্থ আমি লেখছি, বহুত বারবার আমি ইন্ডিয়াত সফর করি এটা লেখছি। এর মধ্যে লেখছি যে বদরুল সাহেব রামপুর ফারিক বড় একজন আলিম আল্লামা আসলাহ, এবং তাই জৈনপুরি হজরত হাফিজ আহমদ জৈনপুরি রহমতুল্লাহ আলী খাবর নির্দেশ পাইয়া বাংলাদেশের সানপুর গিয়া বয়ত হইয়া এক বৈঠকে মোরাকাবা মোশাহাদা যা আসিল সারা শেষ করিয়া সব লতিফাত তয় করিয়া খেলাফত নমাল লইয়া তাই নাইছেন বাড়িতে। এবং শেষে জিকাইছিল হজরত হাফিজ আহমদ জৈনপুরি রহমতুল্লাহ আলাইরে সব কিছু খাবে গটাইয়া নিছে। তাই খালি করে দিন বাস্তববাদী ফতোয়াবাদে শুনেতে কইবি তা সিরিকি মাত। আমার বাবা কইতা যার বিশ্বাস অভাব তার মারে দেও বিশ্বাস নাই, হেজেও বাপর ভুয়াই কেন তো তার খলল জলল লইয়া গেছে। একেবারে সত্য কথা। যার বিশ্বাস নাই তার মার কথার উপরে তো বিশ্বাস নাই। আমরা তো একই না আছে, আমার মায়ের সাক্ষী দিয়েছিল আমি বাপর সন্তান, তার খলল জলল আছে। তো বদরপুর রহমতুল্লাহ আলী যখন খেলাফতি লইয়া গেছেন তাই সেওর এইগুলা আলোচনা করছে না। তাই তান মতো চলুন। একদিন শিলচর তাই যাইতরা স্টেশন থেকে লামিয়া হোক বা কোনো আর বাখরসা এক দোকানের সামনে চার এখানে বইতে আসছেন। তাই বইলে এমনি মানুষ ভিড় করতা তার মস্তানি দেখবার লাগে। বদরুল সাহেব যাইতরা হঠাৎ বদরুল সাহেব চোখ পড়ছে তান বাইর, তান চোখ পড়ছে বদরুল সাহেব। এটা আমরা সাবটুল্লাহ এবং বদরপুরের বড় সাহেব দুইজন একত্রিত বইয়া আমার কাছে ফরমাইছেন আর আমি লেখছি। আমার দুই সাক্ষী, এক সাক্ষী লাগে বদরপুরি বড় সাহেব রহমতুল্লাহ আলাই, আর সাক্ষী লাগে সাবটুল্লাহ। তো দুইজনের চৌকাচৌকি, এমন চৌকাচৌকি যে কেউ চোখ ফিরাইতে রাজি নাই। আর বদরপুরি সাহেব দাঁড়ানো আর তাইন বোয়াত বাকরসা। আর থামেশগির জমি গেছেন যে এক মৌলানা সাহেবে আর ই মজুফির সাহেবে কিতার লড়াই শুরু হয়েছে দেখবার লাগে। মাঘ মাসের শীতকালীন সময়ে বাকরসা তো উদাম থাকতা তার শরীর থেকে ঘাম জরা শুরু হয়েছে। আর দৃষ্টি বিনিময় চলতে আছে। এক পর্যায়ে বাকরসা স্থির থাকতে পারছেন না, যদিও তাই বোয়াত আসলা বদরুল সাহেব দাঁড়ানো আসলা তবুও তাই পড়ে গেছেন মাটিতে। আর বদরুল সাহেব তার পথে রওনা করেছেন। ও মানুষে জানতে চাইলা যে অত বড় মৌলানা সাহেবের অত বড় শক্তি কিতাব আছে, বাকরসারে বোয়াত গামাইয়া উড়াইয়া হলাই দিলা। ও খুঁজাই দেখা গেল যে হাদিয়া বাংলা ও আসাম হজরত কারামত আলী জৈনপুরি সাহেবের সাহেবজাদার খলিফা হইয়া আইছে। তো ও বাকরসার কাছে সাহেব কিবলা যখন গিয়া হইলা আসসালামু আলাইকুম, चौक तुलिया हुईला वालेकुम अस्सलाम, हजरत साहब ने आपको भेजा? जी हाँ, इधर बैठिए। तन उर्दू भाषा होता होता तो तन गोर और बारांदा तक चारों बॉय रखी दिला। तो साहब डराई डराइया বইস দেখো তাইনো ইটা কররা। এর মাঝে উঠানোর মাঝে 5-6টা চুলার মাঝে বড় বড় ডেক বয়েল পানি জালর কিছু পরে পরে নিয়ে বাখর এক সিটা দেন, তে ফাত্তিও দেন। এলাকি তার নাম হইল বাখরসা। তাই বাখরর চা বানাইতা। তো সাবে ফরমাইলা যে আমার ভিতরে একটা চিন্তা আইল যে তাই যে এথর ডেক ফাক্কাইতরা এটা খাইতো খে না, কিছুক্ষণ পরে দেখি যে মানুষ ইয়া ভরপুর হয়ে গেছে। আর তাই ডেগো চিনিও ছাড়ছইন, আর প্রত্যেকের মাটির পেয়ালার মধ্যে চা আর বনরুটি মানুষের খাওয়াইন। তাই এখানে জানেন বুজুর্গানে কেরামর এখানে যদি দেখেন যে খানির সিস্টেম নাই, বুঝিলেন জান যে এই বুজুর্গ নাই, এই দুনিয়ার সবচেয়ে বড় রেজিল। বুজুর্গি খাওয়ানি ছাড়া হয় না, একজন মজ্জুব তাই, কিন্তু তানি কেন আপ্যায়ন রইয়া গেছে। ইবনে বতুতা লেখছেন যে তাই যখন সফর আইলা শাহজালাল সাহেবের মোলাকাত গিয়া দেখেন ইয়া আল্লাহ তাম লঙ্গরানাথ শত শত মানুষে খাইতে আস। এটা বুজুর্গির একটা ওঠ হইল তরিকত বজুজ খেদমতে খালকে নেস্ত। আজকেও লঙ্গরখানা দাঁড়িয়ে আছেন না, আছে না? গতকালকে 700-800 মহিলারে লঙ্গর দেওয়া হয় প্রত্যেক রবিবারে। এটা সাফিলার ইন্তেকালের পরে আছিল শনিবারে, ইদানিং বদলিয়া গেছে রবিবারে। ইনশাল্লাহ এটা জারি রইয়া গেছে। মোর দেন 700-800 মানুষরে সাপ্তাহিক লঙ্গর দেওয়া হয়।
এবং আপনার একটা ব্যতিক্রমী সংবাদ শুনাই আমি। গতকালকে লক্ষ্য করছেন কিনা আমার পীর মুর্শিদ সাবকুল্লাহ রহমতুল্লাহ আলাইহির সওয়াব রেসানি চলেন না, ইসালে সওয়াব চলেন না বর্তমানে। আমরা এই আলোচনাও ইসালে সওয়াব যদি আমরা হেদায়েত হইতাম পারি। আর খতম ও জাইফ এগুলো তো আছে না, জায়গায় জায়গায় কোরআনে পাকের খতম চলিয়া আর খবর আর আমরা কাছে ইংল্যান্ডের জমিনও বইয়া মানুষে 12-14 খতমের সংবাদ আমরা কাছে পাঠাইছি। এগুলোর বাওজুদও মানুষের প্রায় 5-6 লক্ষ টাকার শীত বস্ত্র, খাদ্য সামগ্রী এবং উপার্জন সামগ্রী গতকাল পর্যন্ত কবুল ফরমাও। তাহলে সাবকুলার সওয়াব রেসানির খালি রশিদ গুলিয়া চান্দা নেওয়া না, সাবকুলার সওয়াব রেসানির বিভিন্ন জেলা তাই বিভিন্ন ফতর হাদিয়া আসলা, আমরাও চেষ্টা করা উচিত তাদের বিভিন্নভাবে নেকি দিয়ে আদ করা। তো বাকর সাহেবের কাছে যখন গিয়া বইলা সাবকুল্লা বইতে আর কিছু মাথায় না। এখন সন্ধ্যা হয়ে যার দেখিয়া সাবে খাড়া হইয়া কইলা যে হজরত মুঝে इजाज़त, কইলা हाँ इजाज़त है आप जाइए। कइला एक तो दुआ हमारे लगे करता नहीं, आपके लिए दुआ कर लिया। आपको ज़िंदगी में बहुत सफ़र करना होगा, बहुत सफ़र करना होगा, बहुत सफ़र करना होगा। और हजरत साहब को मेरा सलाम आर्ज करना बस। और दुई खबर को ये अड़ाई आइला बदरी साहब हुनिया मुस्की आशिला देखो का बागर साहब दुआलात गसला बदरी साहब निर्देश है ताइन दुआ की दिला जे आपको बहुत सफ़र करना होगा, यूरोप, अमेरिका, एशिया, 3 महादेश अर्ध पृथ्वी अल्लाह हजरत साहब के लड़ी सफ़र कराइश। এই যে শুরু হইল আর কি। তো হযরত বদরপুর রহমতুল্লাহ আলাইহি সেই ছায়া সেদিন থেকে শুরু হয়েছে, যেদিন হযরত সাহেবকুল্লাহ পিতৃহারা হয়েছিল। অত্যন্ত ছোট থাকতে সাহেব তার বাপরে হারাইছে, এর আগে তার আম্মারে হারাইছে, তার আম্মারে আরো ছোটবেলা হারাইছে। সেই থেকে তাই হযরত বদরুর রহমতুল্লাহ আলাইহি মৌগ্রাম মনসুরপুর রাত্রি অবস্থান করছেন। সকালে 8 গ্রাম যাওয়ার কথা, সকালে উঠিয়া ফরমাইলা যে আমি ফুলতলির মুফতি সাহেব একটু দেখিয়া যাইতাম হইব। আমরা দাদা সাহেব দেখা তাই একটু সময় বইয়া হইলা যে আজকে আমি 8 গ্রাম যাইতাম না, আমি অঞ্চলে থাকব। ও রাত্রে আমরা দাদা সাহেব ইন্তেকাল করলাম, ফরদিন বদরুল হিসেবে জানাজার ইমামতি করলাম। सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लम। सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लम। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। এখন সাদ দেওয়া হইব আপনারা সার বিরতি মানে উঠে যাইতা, হ্যাঁ আপনারা সার বিরতি যাইবা আর সাব তসিব লইয়া ইচ্ছেন, সার পরেও মহফিল শুরু হয়ে যাব। আল্লাহুম্মা আমিন। আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন। আল্লাহ আমরা এই জমাওয়ারে তুমি কবুল ফরমাও। আল্লাহ তোমার ওলির ওসিলে আমরা তোমার গোলামিত কবুল ফরমাও। আমরা দিলার সমস্ত গন্দেগিরি তুমি দূর করি দে। ঘরে বারে আমরা আল্লাহ কোনো আজমাইশে ফেলাই, আমরা পীর মুর্শিদের দরজাতে বুলন্দ করে দাও। আল্লাহ তার নসিহত মতো আমরা চলবার তৌফিক দাও। আমরা তার কোনো খিদমত আল্লাহ তুমি কলঙ্কিত করিও না। আমরা মুর্দেগান হলরে খাস করি আমরা মা বাপরে মাফ করি দাও। আল্লাহ বা চেন্দি কোনো মা বাপরে কষ্ট ফেলাইও। এই মকান রে তোমার ইয়াদ দিয়ে আবাদ রাখ। আল্লাহ হজরত বড় সাহর হায়াতে তৈবা সেহত যেন তিনি আমাদেরকে আরও দীর্ঘদিন ছায়াদান করতেন। কত দুঃখী মানুষ, তানরা দেখলে দুঃখ মুছানো আল্লাহ। আর তান থেকে আমরা মুস্তাফিজ হইবার তুমি তৌফিক দাও। সুবহান রাব্বিকা রব্বিল ইজ্জাতি আম্মা ইয়াসিফুন ওয়া সালামুন আলাল মুরসালিন ওয়ালহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন।